सबु तो तुम्हारी भियान हे नारायण सबु तो तुम्हारी भियान बरज बजारे बजा बरज बजारे बजा बरज बजारे बजा बजा बंशी बदा हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान बरज बजारे बजा 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 बजा बंशी बदन हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान हे नारायण सबु ता तुम्हारी जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ ओटे मु अज्ञान कहुआ सीता ओटे मु साखिए का जग मोहन हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान हे नारायण सबु ता तुम्हारी चिंता काली दोष आहे पितवास चिंता काली किंपा काली दोष किंपा काली दोष आहे पितवास किंपा अंतरे महारा भरी देल विष अंतरे तू साखिए का जग मोहन हे नारायण सबु ता तुम्हारी भियान हे नारायण सबु ता तुम्हारी गोलखा बिहारी प्रभु नारायण गोलखा बिहारी प्रभु नारायण
पछरे गोड़ेला सेठी ताकू अधम बोली कहला आ मूर्ख बोली कहनी तेणु सेमाने सेठू सृष्टि हेले तांको त्रेता जुगरे कहते द्वापर तुम 16,000 गोपी हम आमे तुम सांगरे मिसिबु मिसिबु जे देह सुख नुह सेटा बुझा भूल जो कहले गोपपुर पशि से दही हांडी भांगीदे अमक करदे समूह करदे से झील बो मान इज्जत नेले से कृष्ण आसी नथिले से कृष्णकर बयसी ध्वनि शुणिले 16,000 गोपी पलांदी कहले सबु सुख सरी लालो ओ मुरली लागी कौन महत्व थिला मुरली सारिनी कहीं मुरली सारिला कहला ना सेटा संकेत ट्यूशन बेल जिते आसे जमी घंटी बाजिले कि घंट बाजिले आम जाना मंगल आलती है जी जो भक्त जे मंदिर को जावा कथा धान बिड़ा पकेदे कहे है आलती मु चलिली तेणु सेमती बंशी बाजिले ये जो 16,000 बाबाजी गोपी होते ये जानती आम संकेत बाजिला ट्यूशन बेल है चल तेणु 16,000 गोपी जो ज्ञान द्वारा जीए ब्रह्मरस को पान करते कृष्ण ठार से माने होछंती गोपी आ कौन शरीर सुख पे से माने कृष्ण पाखक जाती नाई सेटा पुराणर गोटे बाह्य रूप अच्छी गोटे अंतर रूप अच्छी आम बाहर रूपटा को खोजी खोजी गले भीतर रूप खोजिने तेणु 16,000 गोपी ये जो कृष्ण पाखक जाती से कही से बेले तो पाइलनी ए बेले जो आसीच तुम अधम पणिया बहिल तुम ब्रह्मपद को छाड़ी निराकारवादी छाड़ी साकारवादी है परिवार भितर बोझ बहिल एबे यही जन्म एतिकी समय उद्धार करने गोपकटक प्रभु आसी केवल 16,000 बाबाजी को उद्धार करने आउ सी नंदकृष्ण कौन है कौन ना आम चौतक दिन रहिले वृंदावन रे से तक दिन एमाने कहले आमर ये छाड़िले कहीं छाड़बार कारण ये सब बेले कहते गोपी माने हे कृष्ण आमे तोर देह तोर मन तोर प्राण तोर शरीर तोर संपत्ति तोर सबू तोर जिते बेसी दिन रहीगले से कहले हे कृष्ण तू आमर आम सबू आमर से कहले हे एमाने कहते सबू मोर ये कौन तांकर कलेनी कहले नाई आउ एठे रहिबानी का जोगु किए सूर्य जोगु किरण ना किरण जोगु सूर्य चंद्र जोगु जोत्सना ना जोत्सना जोगु चंद्र जल जोगु तरंग ना तरंग जोगु जल फूल जोगु महक ना महक जोगु फूल अग्नि जोगु दाहिका शक्ति ना दाहिका शक्ति जोगु अग्नि का पाई किए सूर्य थेले किरण अच्छी चंद्र थेले जोत्सना अच्छी फूल थेले वासना अच्छी तेणु प्रभु थेले भक्त अच्छी जदि आमे कहबा प्रभु आमर कहले नाई आउ एठे रहिले चलिबो सीधा उड़िले घर को गले ये आउ केस करके घर को आइलेनी कि खाता ना कि तो खतियाना नाई ये अमला मड़ा बिल गाँ कोठ अन्नाबादी रे घर करिचु गाँ जो दिन मेल हे सरकारी काढ़े सबू चाल चुली फोपाड़ी देवे सेमती फोपाड़ी देले नंद जोसादार नहीं बहिते आमर बोली कहले केमती हम सी कहारी नुह ताकू किए अबा अभिराम कहले किए ताकू धरिबो नंद यशोदा धरले ना वसुदेव देवकी धरले ना 16,000 गोपी धरले ना बापा नंद बुढ़ा धरले किए धरिछि केही धरिनी सबू आमे मिछरे ता पछरे गोड़ौथले ताकू धरला वाला किए से जेतिकी दिन पई अभिधन जेतिकी समय पई करबा को आस्तला ताम समय सइला नाच भागिला ता टेंड भांगी से घर को गला आ राति बेला को गात नाई कि खुंटी नाई कि कना नाई कि कपड़ा नाई तार से पळेला आना हो गला सरीगला ये जो दिन पर्यंत कहते आमे तोर सी रहा जो दिन कहले तू आमर कहले आउ ना कहले मत कई तो धरना ये धरवा कौन बाहर तेणु सी देखादे जाऊ कहबार उद्देश्य ये 3 जन जो चलिले देखिले किए से अनंत देखिले अनंत फणा विस्तार कर चलिए प्रभु जिते चली
ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଜାଣିଲେ 5 6 ନମ୍ବର ଜାଣିଲା କିଏ ଅଜା ଉଗ୍ରସେନ ଉଗ୍ରସେନ ଜାଣିଲା କାହିଁକି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ ଯୋଉଦିନ ଉଗ୍ରସେନ ବାଟ ଜଗିଛି ଇଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କଂସ ଜଗେଇଛି ବାପା କଟୁଆଳ ପୁଅ ହଉଛି ରାଜା କଟୁଆଳ ଇଏ ରଡି ପକେଇଛି ହୁସିଆର 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 କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦେଖିଲା କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି ନୀଳ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଦେଖିଲା କହିଲା ଇଏ କିଏ ସେ କହିଲା ଜଇଁ ପୁଅ କହିବା କଥା ତାହେଲେ ତ ଜଗିଛି କିଏ ସେ ନା ଉଗ୍ରସେନ ହୁସିଆର କହୁଛି ନୀଳ ମେଘରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଇଏ କହିଲେ କିଏ ରେ ଦେଖିଲାକୁ ଜଇଁ ପୁଅ କହିଲେ ଜଇଁ ପୁଅ ଏମିତି କଣ କଥା ଇଏ ଯେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବସୁଦେବ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ପ୍ରଭୁ ଚଲେଇଛି ଇଏ ଚାଲିଛି ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସିଏ ଡାକିଲା ବେଳେ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହଉନି ଆ କଥା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ପାରିଲେନି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୁଢା ଭାରି ଗଣ୍ଠିଆ ଆଉ ଇଏ ବାଟ ଛାଡିବନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଉତ୍ତର ନ ଦେବି ଅଳୁଆ ହବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଅଜା ଉଗ୍ରସେନ ପୁଣି ଚାଲାକି ଦେଖେଇଲା କହିଲା ହେ ମୁଁ ରାଜାରୁ କଟୁଆଳ ହେଇଛି କଣ ଅଜା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛୁ ତୁ କିଏ ରେ ଏମିତି କେତେ ମୁଁ ନାତି ଦେଖିଛି ତୁ କିଏ ସେ ସତ କଣ ଠକିବୁ ବୋଲି ମତେ ଅଜା ସମ୍ପର୍କ କହୁଛୁ ନା କଣ ତୁ କିଏ ନା ଅଜା ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣୁ ଆଉ ଚାଲାକି ଦେଖା ନା ଉଗ୍ରସେନ ଆହୁରି ଚାଲାକି ଦେଖେଇଲା କହିଲା ମୁଁ ଯୋଡେ ଲାଭ ଯଦି ଏ ଭଗବାନ ହେଇନଥିବ ଭିଡି ଭିଡି ନେବି ମୋ ପୁଅ ହାଣିବ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦବ ନା ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥିବ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି କହିଲା ତୁ ଯେବେ ଅଟୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେଖାଅ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖା ମୁଁ ରାସ୍ତା ଛାଡିଦେବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ରୂପ ନ ଦେଖିଲେ ଛାଡିବନି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ମିଛ କହୁନି ସତ କହୁଥିଲା ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବା ହେଇ ଶୋଇ ପଡିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି କେମିତି କହ ନା ଉଦ୍ଧାର ଆଉ କଣ ହବ ଅଜା ବାଟ ଛାଡ ନା ମୁଁ କଣ ରାଜା ହେବିନି କହିଲେ ରାଜା ହବ ଆଉ ଥରେ ରାଜଶାଢୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ରାଜା ହବ ସିଏ ରାଜା ହବ ଯେମିତି ରାଜଶାଢୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଇଏ ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥେ ବସାଇତା ନର କାକସ୍ୟ କୋ ବଲ୍ଲଭ କିଏ କାହାକୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିଆ କଥା ନାହିଁ ବାପ ପୁଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମୁଗୁରା ପଛପଟ ମେଲା ବୋପା ଅନିଦ୍ରା ପୁଅ ଅନିଦ୍ରା ସକାଳୁ ଗଲାକୁ ମୁଗୁରା ପଛପଟେ ଏଡିକି ଗଳିଆ ସବୁ ଯାକ ପାଣି ମାଛ ଗଳି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ନାହିଁ ବୋପା କଂସ କାହିଁକି ପ୍ରବାଦ ରହିଲା କଂସ ଅନିଦ୍ରା ଉଗ୍ରସେନ ଅନିଦ୍ରା ମୁଗୁରାରେ ମାଛ ନାହିଁ ସିଏ ଛୁ କହିଲା ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେଲା କହିଲା ତୁ ନିଏ ରାଜଶାଢୀ ଇଏ ରାସ୍ତା ଛାଡିଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ତେଣୁ ଇଏ ସିନା ଗଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ଜାଣି ସାରିଲେଣି 6 ଜଣ ଇଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯୋଉଦିନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଧରି ଆସିଥିଲା ହନୁମାନ ଆସିଲା ବେଳେ ଭରତ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିଲେ କହିଲେ କିଏ ରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଭୁଲ କରିବ ବାଟୁଳି ଲଗେଇଲେ କହିଲେ ମାରିଦେବି ପୁଣି ବିଚାର କଲେ ଏମିତି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମରି ନଥାନ୍ତା ଯଦି କିଏ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ଯାଉଥାଉ ମାରିଦେବି ଭୁଲ ହବ ହାଲକେଇକିରି ଟିକେ ବାଟୁଳି ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ମାରିଲେ ସେ ରାମ 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 ଖସିଲା ଆଉ ଇଏ ପଚାରିଲେ ଭରତ କହିଲେ କହିଲେ କିଏ ମୋ ଭାଇ ନା କିଏ ଧରିଲାଣି ଇଏ ତ ଯଦି ତଳେ ପଡିଯିବ ପାହାଡ ତାପରେ ମାଡି ବସି ଓଇ ରୁଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ ବାଟୁଳି ମାରିଲେ ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଖସିଲାନି ଆଉ ହନୁମାନ କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ ବୀର ମୋଠୁ ପୁଣି ବଳୁଆ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଖସୁନି ଖାଲି ହଲୁଛି ଆଉ କହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସିଲା ତଳେ ପାହାଡ ଥୁଆ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଭରତ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଦୂତ ତମେ କିଏ ନା ହନୁମାନ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଲେ ହାଡ ମାଂସ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ଏଇଟା କଣ ନା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା କଥା ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଟୋଟାଲ ଗୋଦାମ ଉଠେଇ ଆଣିଛି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଗଲେ ଅଡୁଆ ହବ ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛି କୋଉଠି ନା ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ନା ରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ଯଦି ପରମ କୋଳରେ ଜୀବ ଅଛି ଇଏ ରାତି ପାଇବ ନା ସିଏ ମରିବ ସେ କିଛି ହବନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯା କହିଲା ବେଳେ ଇଏ ଆଉ ନିଜେ ଟେକି ପାରିଲେନି କହିଲେ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ମୁଁ କାନ୍ଧକୁ ଦେଇଦିଅ କାନ୍ଧକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ହନୁମାନ 4 ପାହୁଣ୍ଡ ଗଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା କଣ ନା ତମ ବାଟୁଳି ଘାତରେ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ବୀର ଖସି ପଇଲି ବୋଲି ତେମେ କାହାକୁ କହିବନି ଭରତ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଲେ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ରାମକୁ କହିବନି
ଯେ ବାଟୁଳି ଘାତରୁ ଭରତର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି। ମୋ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୋ ଭରତ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି କି? ଆଚ୍ଛା, ହନୁମାନ ତ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବନି, ଭରତ ତ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବନି, ଇଏ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଲା କେମିତି? ଖୋଜିଲେ କଣ ପାଇବା? ଜମା ଆଜ୍ଞା ପାଇବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସିନା କହିଲେ ତୋତେ ଆଣିବେ ମତେ ଧୋଇ, କେହି ଜାଣିବେନି। ଜାଣି ସାରିଲେଣି 6 ଜଣ। ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ରୂପ, ଉଗ୍ରସେନ ରାସ୍ତା ଛାଡିଦେଲା। 7 ନମ୍ବର ଯମୁନା ଦି କୂଳ ଖାଇ ବଢୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ମସ୍ତକରେ ଚାଲିଲେ, ତା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପଶିଲା ପାଣି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ହବନି, ଏଇ ଯାଏ ଆଣିଲି, ତୋତେ ଯେ ତୁ ହି ରକ୍ଷା କର ମୁଛାର ମଣିଷ କଣ କରିବି, ତତେ ତୁ ରଖେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି, ତୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବିଯିବୁ। ସେଇଠି ବସୁଦେବ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ଯମୁନା ଦି କୂଳ ଖାଇ ବଢୁଥିଲା, ସେଇଠି ଡରିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ସିନା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପଣ୍ଡୁସର ବାଲା ପାଲା କରିବେ ବୋଲି ବାଟରେ ଡର ଟାଣିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସପି ଯାଉଛି ତା କାରରେ ସିଭିଲରେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗିଦେଲେ, କଣ ନା ଆମେ ପଣ୍ଡୁସର ବାଲା ପାଲା କରୁଛୁ, ନା କଣ ଇଏ ଧନ୍ଦା, ନା ମୁଁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଆଚ୍ଛା କିଛି ଦେଇ ହବନି ତ, ଫେରିଲା ବେଳେ ନା ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା କାର୍ଡ ବାହାର କଲା, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଏସପି, ଇଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ, ଟିକଟ ବହି ଧରିକି ଛୁ କହିଲେ ବୋପା ମା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଦେଇଦେଲେ ରାୟ, ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ଆଉ କେହି ରୋଡ ଟାଣିବେନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପଣ୍ଡୁସରୀ ଆଉ କଣ ଜଗୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଦିନଠୁ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ହରିକି ଦେଖି ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଯମୁନା ଥରିଲା, ଆଉ ବାଲିବନ୍ଧରେ ବାଟ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମୁନା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତତେ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲୁଥିଲି ନା ଆଉ କାହିଁ ଫୁଲୁଥିଲୁ? ନା ତୁ ମୋ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ ତ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋ ପାଦ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି। ନା ଯମୁନା ତୁ ସିନା ପାଦ ଧୋଇଥାନ୍ତୁ, ବୋପାଟି ମୋର ଓମ୍ ଫଟ ସୁହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରଭୁ କଣ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ, ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ। आहे बांछा कल्पतरु ये मन बांछा मोर पुरु दूर कर ये भवजात बांछा कौन पूर्ण हबनी तो पाद कौन सेवा पाइबिनी कहले जमुना ये बेल नुह एठी टिके कहीं धोइबू संतुष्ट हबुनी समय आसीबो परवर्ती समय जेतक धोइबा कथा धोइबू तो कोଳରେ बुलिबी परवर्ती समय जमुना कोଳରେ बुलिले जमुना जेतक पाद धोइबा कथा धोइला प्रभु को पाखरे जिए जेते बेले जोठी जहा कामना करछि काहारी कथा से बाकी रखिनी समस्त को से देइछि किंतु कामना कला बेले श्रद्धा रे हृदय रे जदी ता कथा अछि श्रद्धा न थाई अंतर्गते ताहा मु भुंजीबी के जदी श्रद्धा विश्वास अछि मन रे आपण जहा देबे से आनंद रे भुंजीबो जो कथा भाई कहले जदी श्रद्धा विश्वास अछि से पाखे रे श्रद्धा विश्वास नाही दूरे रे ब्राह्मण माने अछंती तांको नडिया नेलानी बालिगा बाउरी दसिया नडियाटे देइथला लक्ष लक्ष भक्त ऊपर हाथ लंबी आसिला जगन्नाथଙ୍କ हाथ रे नडिया काहेकि नेला ना से श्रद्धा रे देइछि एठु देला बेलु भाबुछि प्रभु तू किंतु आमर से श्रद्धा रहिबा दरकार जदि श्रद्धा नाही आमे सब दीक्षा नउछे भात देई देला स्त्री आमे खाइ बसिते तारी जागा तरकारी भात टिके डाली टिके तरकारी टिके खटा टिके तळे थई दोचे पानी टिके बुले दोचे प्रभु अच्छा आमे प्रभु को तळे देले आम स्त्री जदि हमको तळे भात दबो आमे खाइबा आमे तो खाइबानी प्रभु को कहीं तले दबा समर्पणटा सेमिति नुह जहा अछि हे प्रभु ये तो कृपा जहा जी मो भाग्य रे थिला ई होछि तो प्रसाद तेनु ताकू समर्पण कर दे आपण खाइबे
ଆଉ ତଳେ ଭାତ ଡାଲି ଥୋଇବା ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବା ସିଏ କେମିତି ଖାଇବ? ଗାଁରେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଁରେ ଗାତ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଚକଟିକି ଗାତରେ ଓଜାଡ଼ିବେ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାତରୁ ଖାଇବେ? କିରେ ଇଏ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ପରମ୍ପରା ବୁଧେଇ ଓଷା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଲିଆକୁ ଚିନି ତା ଦେହରେ ଧୂପକାଠି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଲିଆ ପାଟିରେ ଦେଇ ହବନି, ଧୂପକାଠି ବାସନା ହଉଥିବ। ସେ ପୁଣି ବୁଧେଇ ଓଷା କରି ତା ଘରେ ପରଟା ସିମିଆ କରି ଖାଉଥିବ। ଆର ପାଳି ବୁଧେଇ ଓଷା ଯାକେ ଇଏ ଭୋଗ ନେଇନଥିବ। କିରେ ଯାହାକୁ ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ, ତତେ ତ ରୁଚିଲାନି ଲିଆକୁ ଚିନି, ତୁ ସିମିଆକୁ ପରଟା ଖାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଲିଆ କେମିତି ଖାଇବ? ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତା ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଦବୁ ଅଳପ, ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବୁ ଭଲ, এইটা কেমতি হব? আগে প্রভুকে দবা শিখ, মাগিবন্তୁনি। প্রভুকে যদি মাগিবে সে কবাট পকাই পড়াইব। কাইকি না মাগিলে আশা রহিলা, কামনা রহিলে মিলিবনি। পালা দেখি চালিছি, যদি পালা দেখি জনে আসিছি, বন্ধু জনে আসিছি, ভাই কোন পালা দেখি আসছ? হ্যাঁ ঠিক আছে। সে কোন করিয়া মো দোকান পড়ি যাইছিলা, মু তরতর হই আসিলি, গোটে সফলটে আনিথান্তু। পালা দেখুছেন সফলটে 5 টঙ্কার তাকে আনিদেলা। 5 টঙ্কার সফল খাই সারা পরে কয় ভাই রুটি যোড়ে খাই দিয়ে আসছিলি, পেটুটা গ্যাস হয়েছি, গোটে জলজিরা আনিথান্তু। জলজিরাটি 15 টঙ্কার আনিকি দেলা। পি সাইলা পরে তৃতীয় থরকু সে লোক তা পাখে আর পালা দেখিবনি বসি। সে কহ টিকিয়ে ঘন্টে তলে 5 টঙ্কা মাগিলা, নেলা সফল। ঘন্টে পরে জলজিরা নেলা 15 টঙ্কা। আউ অধ ঘন্টে যদি গলে কহ বিয়রটে আনি 150 টঙ্কা কোঠু আনিবি? তেণু সিଏ বসিবি কাইকি, সে মাগিব কাই সে छु। তেণু প্রভুকে কেবে মাগিবেনি, হে প্রভু মো কর্ম জানি তো সৃষ্টির ছটিয়া প্রাণী, যেতিকি দবা কথা তো ইচ্ছা। সিଏ ঠিকরে দেই জানিছি, ଆଉ କାହାକୁ କେତିକି କର୍ମ କରିଛି ସେ ସେତିକି ଦବ। ମାଣେ ବିଲ ଧାନ ଚାଷ କରିକି 25 ବସ୍ତା ଅଖା କିଣିକି ଆଣିକି ଥୋଇଥବୁ, କଣ ମାଣେକେ 50ଟା ଧାନ ହବ କିରେ? ବିଲ ଥଳ ହବ, ବଖା ଥୋଇଲେ ବେଶୀ କେମିତି ହବ? ହଁ, ତେଣୁ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହାତ ଟେକି ଦେବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ବେକାର। ତେଣୁ ଯମୁନା ସେଦିନ ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଗିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତକ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା ଧୋଇବ। ତେଣୁ କେହି ଜାଣିବେନି, ଜାଣି ସାରିଲେନି 7 ଜଣ। ତାହେଲେ କହିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବସୁଦେବ ସେଦିନ ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଅ ଟିକେ ଥୋଇ କନ୍ୟା ଟିକେ ଆଣି ମନ୍ଦିଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମାୟା ରହିଲାନି, ସବୁ ଶୋଇଲେ, ହାତ ପାଦ ବେଡି ପଡିଲା, କବାଟ ଫିଟିଗଲା, ହାତ ପାଦ ଫିଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଆସି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦ୍ୱାରି ପ୍ରତିହାରୀ ଉଠିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାୟା ପରା, ମାୟା ଆସିଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ହେବେ। ପୁରାଣ ପଢା ହଉଥିବ ଖାଲି ଘୁମ ନାଗିବ। ହଁ, ଯଦି ପର ବିଚାର ପଡିବ ରାତି ପାଇଯିବ, ଘୁମ ନାଗିବନି। କାହିଁକି? ପର ବିଚାର ପରା ମାୟା। ତେଣୁ ମାୟା ଯୋଉଠି ନିଦ ସେଇଠି ନିଦ ଆସିବନି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପରା। କାହିଁକି ଏଇଟା ମାଗିଥିଲା କିଏ? ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନା। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ, କହିଲା ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଲୁ, ତୁ ମୋର ବିରୋଧୀ, ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେବି। ନା କଣ ଶତ୍ରୁ ହବୁ? ନା ତୋ ନାଁ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ତା ନାଁ ପଇଲା ମାତ୍ରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ହାଜର ହବ। ଆମେ ଘୁମେ କହେ ନାଇଁ ଚାଲ ଶୋଇବା। ଆଉ ସେ ପରା ବର ମାଗିଛି, ଆସିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମାଗିଛି। ହଉ ଯାଉ, କାହିଁକି କଥା କହୁଛି କେହି ଜାଣିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦ୍ୱାରି ପ୍ରତିହାରୀ ଉଠିଲେ, କୁଆଁ କୁଆଁ ରଡି ଶୁଭିଲା। କଂସ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରି ପ୍ରତିହାରୀ ଜଗେଇ ଦେଲେ, ମଣିମା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କଂସ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଶତ୍ରୁର ଶେଷ ଦିନ, ଏଇଟିକି ମାରିଦେଲେ କାମ ବଢିଲା, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ। ଆସି ଡାକିଲେ, ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁଅ ନା ଭାଇ? ଓଲଟା କଥା, ମୁଁ ତତେ କହୁନି ଦେବତା ମାନେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ? ପୁଅ ନୁହଁରେ ଝିଅଟା। କଂସ କହିଲା, ହେ ମୋ ଭୟରେ ସିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ବିଚାରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାରିଦବ। ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇଲା, ଝିଅଟା ଆସିଛି। ଆଉ ଝିଅଟା ତ ମୋର କଣ କରିବ? ଭୟରେ ଫେରିଲା। ଆଉ ହଉ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର କଂସ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି, ଦେବର୍ଷି ଆସି ଜୁଟିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନା, ଆସି ହାଜର। ଆଉ କହିଲେ କଂସ କଣ ଭାରି ଖୁସି? ନା ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଇଏ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଝିଅଟା ତ ମୋର କଣ କରିବ? ଛାଡିଦେଲି। ନା ତତେ ବିପତ୍ତି ଘଟିଲାରେ ନା କଣ? କିରେ ଆତ୍ମାର ହୋଇଲେ ବହିରି, ଆଉ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମା। ଆତ୍ମାର ଯିଏ ବୈରୀ, ପୁଅ ଝିଅ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କିରେ ପୁଅ ଝିଅ କଣ? ଝିଅ କଣ କମ?
ଏଇ ଝିଅ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମହିଷାସୁର ମାରିଲା। ଏଇ ଝିଅ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୀତା ରୂପରେ ରାବଣ ବଂଶ ବୁଡେଇଲା। ଏଇ ଝିଅ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ବୁଡେଇଲା। ଏଇ ଝିଅ କଳି ଯୁଗରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଢୋ କରିଦେଲା। ଝିଅଙ୍କୁ କମ ଭାବେ ନା କିରେ, ଝିଅ କଣ ପୁଅ କଣ, ତୁ ଛାଡ ନା, ଶତ୍ରୁ ତ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ, ମାରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? କଂସ କହିଲା ଠିକ କଥା ଦେବର୍ଷି। ଫେରିଲେ କହିଲେ ଦେବ କି ସେ ଛୁଆ ନା ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ କଣ ହେଲା ନା ମନ ବୁଝିଲାନି, ଆଉ ନା ସେ ପିଲାଟାକୁ ଦେ। ଛୁଆଟାକୁ ଟାଣି ନେଲା, ଧରିଲା କଂସ, କହିଲା ପିଲା ତୋ ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରେ, ତୋ ଶେଷ ଦିନ ତତେ ମାରିଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଦର୍ପଣୀ ଶିଳା ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ିଲା, ସେଇଟା କଚାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଉଛୁଳି ଗଲା, ଠୋ ଠୋ ଆକାଶରେ ହସିଲା। କହିଲା କଂସ ତୁ କଣ ହସୁଛୁ ରେ? କହିଲା ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବୁ? ସିଏ ଗୋପରେ ବଢୁଛି। କହିଲା କଣ ସବୁ ତ ମାଇଲି, ଆହୁରି ଗୋପ କୁଆଡେ ଗଲା? ଗଲା କେମିତି? କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକେଇଲି, ଜାଲୁରୁ ସିନା ମାଛ ପଳେଇଲା, ଆଉ କଣ ପୋଖରୀରୁ ପଳେଇଛି? ପମ୍ପ ଲଗେଇ ଶୁଖେଇବି, ଆହୁରି ତା ମନରେ ଆଶା ତାକେଇ ମାରିବି। ପୁତନାକୁ ଡାକିଲା, ଆ କିଳା ଭିଡିକି ଆଣିଲା। କିଳା ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ଇଏ କିଳାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ଆମ ଘର ଆଡେ ଆସ। ଇଏ ଦେବ କି ତ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁତନା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, କହିଲା ଭଉଣୀ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ଗୋପ କଟକରେ ବଢୁଛି, ତୁ ଯିବୁ ଗୋପ କଟକରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ। କହିଲା ମୋ ଭାଇ କି ମାରିବାକୁ କିଏ ରେ? ଇଏ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ଭିଡି ଚାଲିଲା, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରି ହଳାହଳ ବିଷ ସ୍ତନ ଭାଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଚାଲିଲା ମାରିବ। ସେଦିନ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋପ କଟକ ଦାଣ୍ଡରେ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ବିଚାର କରୁଛି, ହଇରେ ମୋ ଭାଇ କି ତୁ ମାରିବୁ? ତୁ କିଏ ରେ? ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଚାହିଁଦେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ପୁତନା ଇଏ 303 ଗୁଳି ପଡିଥିଲା ବାଘ ମାରିବାକୁ, ତୁ ବିଲେଇ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତୁ କିରେ? ଇଏ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଭାକୁର ରୋହି ଧରିବାକୁ, ଇଏ କଣ୍ଟିଆ ବେକ ସିଙ୍ଗାଡିକି ଯାଇଛି ଜାଲରେ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ ତାକୁ ଛାଡିବ? ରୋହି ଭାକୁର ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବ, କହିବ ପୋଡାଟାକୁ ନହେଲେ ହେଇଯିବ, ରୋଷେଇ ନହେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ପୁତନା ଏଥର ତୋ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁହଁକୁ ତ ଚାହିଁଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଯଦି ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ମାରି ପାରିବେନି। ଇଏ ପୁତନା କିଏ? ସେ ବଳିର ଝିଅ ରତ୍ନମାଳା। ବଳି ଦୁଆରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଲେ, ଇଏ କହୁଛି କେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟିଏ, ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ଚିପିଲେ, ନା ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟାର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ, ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। କହିଲେ କୋଳରେ ଧରିବା କଥା କହିଛି, ଧରିଲା ପରେ ତା ମୁହଁକୁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଆସିବ, ମାରି ପାରିବିନି, ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କବି କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣକୁ ରସଗୋଲା ଦବ, ସେ ସିନା ଶିରା ପିଇଲା ବେଳେ ଟାକେରା ମାରି ପିଇଦବ, ଯଦି କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବ କଣ ଟାକେରା ମାରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦବ? ପିତା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହବ? କହିଲେ ବିଷ ତ ଆଣିଛି, ଆଉ ଅନେଇବି କଣ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଠାକୁର, ମୋର ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତମର ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ଏ ବିଷ ତମେ ହରଣ କର, ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବନା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଫୁଟି, ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଇଏ ତ ରାକ୍ଷସୁଣୀ। କହିଲେ ଏଇଟା ମୁହଁକୁ ନେଲେ କୋଉ ନେତ୍ର ଫୁଟିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଞ୍ଜ ନୟନ ନା, ତାଙ୍କ ଆଖି ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଇଏ ପଦ୍ମ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ प्रभु कहले पुतना केड़े बड़ भूल कलु, क्या तू दौचु विष? भूल रे पड़ी गलु। सत्य पाखक जदि तो मिछ जीव जली जीव, निया पाखक अलिया जीव पोड़ी जीव, तू आसीचु विष दबाकू। एथर तो कथा तू चिंता करे, मते मो माँ
ଶିଖେଇଛି ଧରିବା କଥା। ଯାହାକୁ ଧରେ ତାକୁ ଛାଡ଼େନି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼େ ତାକୁ ଧରେନି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଧରିବେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଡେଇଁବ ତା ପିଲାକୁ କହିବ ତୁ ମତେ ଧରେ। ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବ, ସିଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଇଁବ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ମାକୁ କହିବେ ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ମତେ ନିଏ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମାଙ୍କଡ ପିଲା ହାତ ଖସିଗଲା ତଳେ ପଡିବ, ପିଲା ମରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ବିଲେଇ ନେଲା ବେଳେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତଡ଼ିଲେ ସେ କଣ ଛାଡ଼ିବ? ସିଏ ପକେଇବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋତେ ଧରିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଧରେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ହାତ ଯଦି ପୁଅ ଧରିଛି ଯାତ୍ରା ଗହଳି ହେଲା, କଅଁଳିଆ ହାତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ପୁଅ ହାତ ବାପା ଧରିଛି ଡେଣା ପଛେ ଉପୁଡ଼ିବ, ଯେତେ ଗହଳି ହେଲେ ବାପା ଛାଡ଼ିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଲବେଗ କହିଲେ ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ଯେମିତି ଗୋଡଉଛି ସେମିତି ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପାଖରେ ସ୍ତନ ଭାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ବାଛୁରୀ ମା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା ଭଳି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମନରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ, ତା ପଛରେ ତେମେ ଗୋଡେଇଲେ ପାଇବନି। ତେଣୁ ସେଇମିତି ପୁତନାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ପୁତନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ, ତୁ ଯଦି ଆସିଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ତୋ ଫଳ ତୁ ନେଇକି ଯା। ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ ଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ ପୁତନାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁତନା କହିଲା ସାମୁଚ ସାମୁଚ ନୀତି ପ୍ରଭାସିଣୀ ନିଷ୍ପିଡିୟ ମାନ କ୍ଷୀଳ ଜୀବ ମର୍ମଣି ବିବୃତା ନେତ୍ରେ ଚରଣ ଭୁଜଂ ମୁହୁ ପ୍ରସ୍ମିନି ଗାତ୍ର କ୍ଷିପତି ରୁହବଃ। କିଏ ତୁ? ଛାଡେ, ଯେତେ ଛାଡେ ଛାଡେ କହିଲେ। କହିଲେ ପୁତନା ଆଉ ନୁହଁ, ଛାଡ଼ିବି କେମିତି, ଧରିଛି। ପୁତନା କହିଲା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଆସିଥିଲି ତତେ ମାରିବି, ଏବେ ମୋ କଥା ସରିଲା। ପୁତନା ଗଲା, ଅଘା ଗଲା, ଶକଟା ଗଲା, ଧେନୁକା ଗଲା, ଅଷ୍ଟମଲ ଗଲେ, ଯିଏ ଆସିଲେ ସେଠି କେହି ହେଇନି, ସବୁ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ହାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଗଲେ କାହିଁକି? ବାଲ୍ୟ କାଳରେ କୌତୁକ ବଶ କହି କହିଲେ ସର୍ପ, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯିଏ କାଳିୟ, ତାକୁ ଛୋଟ ବୟସରେ ଇଏ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଇଏ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ରଖନ୍ତି କାହାରି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସେଦିନ କାଳିୟ ମଜିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ସାପ, କିଏରେ ଆସିଛି ଲକ୍ଷେ ଭାର ପଦ୍ମ ଦବା ପାଇଁ। ସେଦିନ କଂସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ନ ଦବ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପଶିଲା ବେଳେ କାଳିୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ ରେ ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ପଶୁଛୁ। ଇଏ ପଶିଲେ, ଇଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ବିଶ୍ୱ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଛୁଆଟା ମୋ ଗର୍ଭରେ ପଶୁଛି କାହିଁକି? ଇଏ ଆସିଲା ଦଂଶନ କରିବାକୁ, ପାଇଲା କଣ? ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗର୍ବ ତାର ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ସିଏ ହାରିବ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ମାଡି ଆସୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇ ଦେବେ, ଉପରେ ଲହଡି ପଳେଇବ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବଳ ଦେଖେଇ ଛିଡା ହେବେ ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡି ନବ ମରିବ, ନହେଲେ ତଳେ କଚାଡି ଦବ ଯେ ଅଣ୍ଟାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ତାହାଗରେ କି ବଳ ଦେଖେଇବ? ତେଣୁ ସିଏ କହିଛି ମୁଁ ତୁ ସେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁଁ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମାଂସୁଚ। ହେ ସଖା କହିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ପଦ ତଳେ ଯିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ସିଏ ପାଇଛି। ହାତୀ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଲା, କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକିଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଲେ। ମୃଗୁଣୀ ମୁହଁ ଟେକିଲା, ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ସେଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହାତ ଟେକି ଟେକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହାତ ଟେକି ବୁଲି ପାରୁନେ କାହିଁକି? କାମନା ବାସନା ବୁଜୁଳା କାଖରେ ଜାକିଛେ, ଗୋଟେ ପଟେ କାମନା, ଗୋଟେ ପଟେ ବାସନା। କାମନା ବାସନା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା କଣ ଆସିବେ? କାମନା ବାସନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯଦି ତା ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କିଏ ସେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ସବୁ ହଉଛୁ ତୁ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମର ମନେ ପକେଇବାକୁ ବେଳ କେତେବେଳେ ଅଛି? ଆମେ ତ ଆମ କଥା କଲେ, ଆମର ବେଳ କେତେବେଳେ ଅଛି? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ
ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଅଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଅଛି। ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସେଦିନ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଶୁଣେଇଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଶୁଣେଇଲେ। ଏତେ କଥା ପରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ସଖା, ସବୁରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଭାବ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋପୀ ଭାବକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆହେଲା କାହିଁକି ନା ସମର୍ପଣ ଭାବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ସାନ କିଛି ନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ସବୁ ତମକୁ ବିକି ଦେଇଛୁ, ତମ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱପତି ଅଛି, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି ନାହିଁ। ଯାଉ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର ଆଜି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିବସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସେଇ ମହାବାହୁ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏଠି ସଭାରେ ବିରାଜନା କରି ଶ୍ରୋତାଭୁକ୍ତା ମାନଙ୍କର, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାଉସୀ, ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର, ଯଜମାନ ମହାଶୟଙ୍କର, ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର, ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସେଇ ମହାବାହୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ବୋଲେ କୋକିଳ ରେ ତୁ